السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک قابل نفرت شخصیت کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ عمر بن سعد ملعون قابل ذکر تو نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، تو اس کی کچھ ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ کون تھا؟ عمر بن سعد حسین بن علی کا قاتل۔ اس کی پیدائش 620 عیسوی میں ہوئی تھی اور اس کا قتل 65 ہجری یا 66 ہجری یا 67 ہجری، اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، کیونکہ مختار ثقفی کی طرف سے اس کو قتل کیا گیا تھا۔ یہ مشہور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا تھا۔ وہ صحابی رسول کون تھے؟ سعد بن ابی وقاص، کافی بڑی شخصیت۔ سعد بن ابی وقاص کا فرزند، جس کو واقعہ کربلا کی ایک سرکردہ شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ واقعہ کربلا کے وقت یہ ابن زیاد کی فوج میں سپہ سالار تھا۔ اکثر روایت میں اسے واقعہ کربلا کے مجرمین میں شمار کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سانحہ کربلا میں بھی کافی کچھ بیان کر چکے ہیں۔ اس کی وجہ وفات قتل ہے اور قاتل ہے قیان ابو عمرو، اور اسے بیان کیا ہے مصنف بلازری نے، انصاب الاشراف صفحہ 406۔ عمر بن سعد کے بھائی بہن محمد بن سعد، عامر بن سعد، مصعب بن سعد، ابراہیم بن سعد، عائشہ بنت سعد۔ اس کی وفاداری سلطنت امیہ سے تھی۔ لڑائیاں اور جنگیں اس کا شیوا تھی۔ عمر بن سعد کی ولادت ابن حجر عسقلانی کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہوئی۔ ابن حجر عسقلانی تہذیب التہذیب جلد 7 صفحہ 451، اور بعض روایت کے مطابق اس سال جس سال عمر بن خطاب کو شہید کیا گیا تھا، جبکہ تبری کی روایت ہے کہ 17 ہجری میں فتح عراق میں اس نے شرکت کی اور سعد بن ابی وقاص نے اسے رائس عین کی مہم سونپی۔ اس سے پہلے روایت کی تقویت ملتی ہے۔ امام ابن جریر طبری تاریخ طبری جلد 5 صفحہ 534۔ المیہ کربلا سے پہلے باپ کو دعوی خلافت کی ترغیب دلانا سن 37 ہجری میں، جب دومت الجندل میں حضرت علی اور معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان حاکمیت کا واقعہ رونما ہوا، اس نے حضرت علی اور معاویہ کے درمیان اختلاف کا مشاہدہ کیا تو اپنے باپ کے پاس پہنچا اور اس کو خلافت کا دعویٰ کرنے کی ترغیب دلائی، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص نے انکار کیا۔ ابن جریر طبری تاریخ الرسل والملوک جلد 5 صفحہ 67۔ حجر بن عدی کے خلاف جھوٹی گواہی بھی اسی نے دی تھی۔ عمر بن سعد نے سن 51 ہجری میں زیاد بن ابی کی درخواست پر دوسرے افراد کے ساتھ مل کر صحابی رسول حجر بن عدی کے خلاف جھوٹی گواہی دی کہ وہ فتنہ انگیزی کی نیت سے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور کافر ہو چکے ہیں۔ یہی گواہی معاویہ کے لیے دستاویز بنی اور اس نے حجر اور ان کے ساتھیوں کو عذرا کے مقام پر شہید کیا۔ ابن جریر طبری تاریخ الرسل والملوک جلد 5 صفحہ 269 سے 276 تک۔ حسین کی ہجرت مکہ کی روایت۔ خوارزمی نے ابن عاصم کوفی کے حوالے سے لکھا ہے کہ حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر کے مدینہ سے ہجرت کی اور مکہ میں پناہ لی۔ عمر بن سعد امیر یا شاید مکہ کا امیر الحج تھا، اور جب اس نے حجاج بیت اللہ کی طرف سے حسین کا استقبال اور آپ کی طرف لوگوں کے رجحان کا مشاہدہ کیا تو وہ مدینہ چلا گیا اور یزید کو خط لکھا اور اس کو حسین کی مکہ آمد کی خبر دی۔ واضح رہے کہ ابن عاصم کی موجودہ تاریخ میں یہ روایت موجود نہیں ہے، اور گویا جو نسخہ خوارزمی کے پاس تھا وہ موجود نسخوں سے مختلف تھا۔ خوارزمی مقتل حسین جلد 1 صفحہ 190۔ مسلم بن عقیل کے ساتھ خیانت۔ جب مسلم بن عقیل حسین کے نمائندے کی حیثیت سے سن 60 ہجری میں کوفہ پہنچے تاکہ حسین کے لیے کوفیوں سے بیعت لیں، تو ابن سعد نے یعنی عمر بن سعد نے بھی بعض دوسرے اشراف کی طرح یزید کو خط لکھا اور تجویز دی کہ اگر کوفہ کو بچانا چاہتے ہو تو اپنے والی نعمان بن بشیر کو برطرف کر دو۔ جب مسلم بن عقیل کو عبید اللہ بن زیاد کے حکم پر گرفتار کیا گیا تو مسلم نے رازداری میں ابن سعد کو وصیت کی، لیکن ابن سعد نے ابن زیاد کو ان کی وصیت سے آگاہ کیا اور مسلم کے ساتھ خیانت کی۔ دینوری الاخبار اطوال صفحہ 241۔ کربلا میں موجودگی۔ تاریخ میں ابن سعد کی یعنی عمر بن سعد کی شہرت وجہ کربلا کے خونی واقعے میں اس کی شرکت ہے، جس میں حسین اور حسین کے صحابہ شہید ہوئے۔ اس واقعے نے ابن سعد کو تاریخ کے قابل نفرت چہروں میں قرار دیا۔ عبید اللہ بن زیاد کی کوفہ آمد کے بعد ابن سعد، جس کو رے اور دستبی کی حکومت سونپ دی گئی تھی اور مامور تھا کہ دیلمیوں کی سوزش کو کچل دے، 4000 افراد کے لشکر کے ساتھ جو کوفہ کے باہر خیمہ زن تھا، رے کی طرف عزیمت کے لیے تیار تھا، لیکن کوفہ کی طرف حسین کی عزیمت کی خبر ابن زیاد کو ملی تو
वो मजबूर हुआ कि इब्ने साद को हुसैन का मुकाबिल करने के लिए करबला रवाना करे। इब्ने साद ने इब्तिदा में हुक्म मानने से इनकार किया, लेकिन इब्ने ज़ियाद ने उसको धमकी दी कि अगर हुसैन का मुकाबला न किया तो उसको रे की हुकूमत का फरमान वापस करना पड़ेगा। इसलिए उसने सर तस्लीम खम किया और अपने मातहत सिपाहियों के हमरा करबला की जानिब रवाना हुआ। इसे बयान किया है बलाज़री ने अल-अंसाबुल अशराफ जिल्द 3 सफ़ा 176-177। करबला की जंग में किरदार। उमर बिन साद बरोज जुमा 2 या 3 मुहर्रम सन 61 हिजरी को करबला रवाना हुआ और कुर्रा बिन कैस हंजली को हुसैन के पास रवाना किया ताकि हुसैन से पूछ ले कि आप इराक आए हैं। हुसैन ने जवाब दिया, मुझे कूफा के लोगों ने दावत दी है, इसी बिना पर मैं इराक आया हूँ। इब्ने साद ने हुसैन का जवाब एक खत के ज़मन में उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के लिए लिखा। ताहम अब्दुल्ला के हाशिया बरदारों मिन जुमला शिमर बिन जिलजौशन और दीगर ने जो जंग के हामी थे, इब्ने साद को हुसैन के सामने नरमी बरतने से मना किया और इब्ने ज़ियाद ने इब्ने साद को, जो इब्तिदा में इस मौजू को मसाइल के जरिए फैसला देना चाहता था, लिखा कि हुसैन के साथ जंग करे या सिपाही कोफा की अमारत शिमर बिन जिलजौशन के सुपुर्द कर दे। लेकिन इब्ने साद ने उस खत के जवाब में शिमर से कहा, मैं खुद सिपा का अमीर हूँ और हुसैन के साथ लड़ूंगा। फिर ये वाज़े करने के लिए कि वो हुसैन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए पुरज़्म है, उसने सबसे पहला तीर हुसैन और आपके असहाब की तरफ फेंका। ये डिटेल आपको मिलेगी इब्ने जरीर तबरी तारीख रसूल वल मुलूक जिल्द 5 सफ़ा 409 से 417 तक और बलाज़री अल-अंसाबुल अशराफ सफ़ा 177-78 और 411-415। इब्ने जरीर तबरी तारीख रसूल वल मुलूक सफ़ा 467 जिल्द 5। शुहदाई करबला के जिस्मों की पमाली। इब्ने साद ने हुसैन और आपके असहाब की शहादत के बाद हुक्म दिया कि उनके जिस्मों पर घोड़े दौड़ाए जाएं और उन्हें पामाल किया जाए और 12 मुहर्रम को उसने अपनी सिपाह के हालकीन को दफना दिया। खानदान हुसैन को असीर बनाया और कूफा की तरफ रवाना हुआ और जब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास पहुंचा तो इब्ने ज़ियाद ने कहा कि हुसैन के साथ जंग के सिलसिले में उसका भेजा हुआ खत वापस दे। इब्ने साद ने दावा किया कि वो खत कहीं जलकर जाया हो चुका है। इब्ने ज़ियाद ने कहा, मैं वो खत तुमसे लेकर रहूंगा। इब्ने साद ने, जो हर तरफ से मायूस हो चुका था, अपनी हालत को यूं बयान किया है, कोई भी मुझसे बदतर हालत में अपने घर को नहीं पलटा, क्योंकि मैं एक फाजिर और जालिम अमीर की इताअत कर चुका हूँ और अदल को पामाल कर चुका हूँ और अपनी कराबत के रिश्तों को मुनक़ता कर चुका हूँ। इब्ने जरीर तबरी तारीख रसूल वल मुलूक जिल्द 5 सफ़ा 467। हलाकत। इब्ने साद की पहली रवायत। हुसैन के कातिलों से इंतकाम लेने के लिए सुलेमान बिन सुरत या सुरत खज़ाई कोफी की तहरीक सन 65 हिजरी के अय्याम में अपनी जान के खौफ से रातों को दारुल अमारा में सोया करता था और उसके बाद मुख्तार बिन अबी उबैदा सख्फी, यानी जिसे मुख्तार सख्फी कहा जाता है, ने सन 66 हिजरी में हुसैन की खूंख्वाही की नियत से कयाम किया और कूफा पर मुसल्लत हुआ। तो इब्ने साद मोहम्मद बिन अशअस के साथ, जो खुद भी जंग करबला में शिरकत कर चुका था, कूफा से फरार होकर चला गया। लेकिन कूफियों ने मुख्तार के खिलाफ बगावत की तो वो कूफा वापस आया और मुख्तार के दूसरे मुखालिफिन के साथ मिलकर बागियों की क़यादत करने लगा। मगर बागियों को शिकस्त हुई तो वो फिर भी कूफा छोड़कर भाग गया और बसरा की तरफ चला गया ताकि मुसअब बिन ज़ुबैर के यहाँ पनाह ले। मुख्तार ने अपने एक सुपा सालार अबू कुलूस सुबामी को इब्ने साद और उसके साथियों के ताक़ुब में रवाना किया। उसने इब्ने साद को गिरफ्तार करके मुख्तार के सामने पेश किया और इब्ने साद और उसके बेटे हफज बिन उमर बिन साद, जो के मजलिस में हाजिर था, उसको मुख्तार के हुक्म पर हलाक किया गया। मुख्तार ने उनके जिस्मों को आग में जलाया और उनके सरों को मदीना में मोहम्मद बिन हनफिया के पास भिजवाया। मुख्तार सख्फी ने एक एक को चुन चुन कर मारा था। जितने भी लोग हजरत हुसैन और उनके साथियों के कातिल थे, सबको मौत के घाट उतारा था, जिसमें से एक शख्सियत उमर बिन साद की थी। ये तो रही एक रिवायत की बात। दूसरी रिवायत कुछ इस तरह है। इब्तिदा में मुख्तार ने अब्दुल्ला बिन जादा बिन हीरा मखजूमी की शिफात पर इब्ने साद को अमान नामा दिया, क्योंकि मुख्तार की बेटी या बरिवायत मुख्तार की बहन उमर बिन साद की बीवी थी। लेकिन मोहम्मद बिन हनफिया ने मुख्तार से एहतजाज किया तो उन्होंने अपनी सिपा के एक अमीर को हुक्म दिया कि उमर बिन साद को उसके घर से गिरफ्तार करके उसका सर कलम कर दे। जब उमर का सर मुख्तार की मजलिस में लाया गया तो उसके बेटे हफज बिन उमर को भी, जो मुख्तार की मजलिस में मौजूद था, उसको भी हलाक किया गया। उमर बिन साद की औलाद के बारे में
کہا جاتا ہے کہ حفص جو اپنے باپ کے ساتھ کربلا میں حاضر تھا اور مختار ثقفی کے ہاتھوں مارا گیا، محمد جس نے عبد الرحمن بن محمد بن اشعث کے ساتھ مل کر حجاج بن یوسف کے خلاف بغاوت کی اور مارا گیا، عامر کی 140 ہجری میں وفات ہوئی، مصعب کی وفات 130 ہجری میں ہوئی، اور موسیٰ کی وفات سن 66 ہجری میں عمر بن سعد اور اس کے بیٹے حفص کو مختار نے خون حسین کا انتقام لیتے ہوئے قتل کیا۔ اکبر شاہ نجیب آبادی، تاریخ اسلام، محدث لابریری، دارالاندلس، لاہور، صفحہ 101۔